بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ایویڈنسز آف ایوولوشن۔ ایویڈنسز آف ایوولوشن۔ کہ ایوولوشن ایکچولی جو ورڈ ہے یہ چارلس ڈارون کے ساتھ ہمیشہ منسلک ہوتا ہے۔ جب بھی ہم ایوولوشن کی بات کریں تو ہمیشہ چارلس ڈارون جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو چارلس ڈارون کے مطابق جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آئی، اور ان اتنی زیادہ چینجز ہوئی کہ ایک اسپیشیز بالکل چینج ہو کے ڈفرینٹ اسپیشیز بن گئی۔ جیسے بڑی مشہور مثال ہے کہ ڈارون نے کہا تھا کہ جی جو انسان ہے وہ بندر سے بنا ہے، تو اس نے ڈائریکٹلی ایسا کہا تو نہیں، لیکن اس کے جو اس کی فائنڈنگ ہے، اس کی کنکلوژن ہے، اس کا جو نظریہ ہے ایوولوشن کا، اس کے مطابق اس کی یہی ڈیفینیشن بنتی ہے، اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ ہر اسپیشیز جو اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آئی، اور اتنی چینجز کہ اس کے بعد وہ ایک نئی اسپیشیز بنی۔ تو یہ جو اس کی یعنی ڈارون کی ایوولوشن کی تھیوری تھی، اس نے سٹارٹ میں اس کے حق میں کچھ دلائل دیے، کیونکہ وہ ساؤتھ امریکہ گیا تھا اپنے شپ بیگل پر، اور وہاں پہ اس نے مختلف علاقے وزٹ کیے اور مختلف برڈس جو تھے وہ وزٹ کیے۔ تو یہ جو جو ہے ایویڈنس ڈارون نے دیا تھا وہ بہت ہی معمولی نوعیت کا تھا، اور اس میں دو ہی چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ بایو جیوگرافی، کہ اس نے دیکھا کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ہی کچھ ایسے برڈز ہیں، کچھ ایسے فنچز ہیں، یعنی جن کی شکل و صورت ایک جگہ پہ اور ہے، اور کہیں اگر اس کو آئیلینڈ میں دیکھا جائے یعنی کسی جزیرے میں تو ان کی شکل کچھ اور۔ تو اس سے ایک تو اس نے ایویڈنس یہ دیا کہ جب یہ آرگنزم موو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے تو ان میں چینجز آ گئے۔ اور دوسری بات جو اس نے کی تھی وہ تھی فاسل کی، فاسل سے ریکارڈ کی، کہ جو فاسلز کچھ اس کو ملے تو وہ بھی ایک ایویڈنس تھا کہ جو پرانے زمانے میں جاندار جن کے فاسل زیر زمین میں ہیں ان کی جو شکل و صورت ہے وہ آج کے جانداروں سے خاصی مختلف ہے۔ تو یہ ایویڈنس ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈارون کو کافی سپورٹ ملی، ہر لحاظ سے سپورٹ ملی، اور اس کے اس نظریے کو تقویت ملی۔ لوگوں نے بائیو کیمسٹری، سائٹولوجی، جینیٹکس اور یہ ساری برانچز سے، یعنی پیلیونٹولوجی، یہ ان ساری برانچز سے ایویڈنسز دینے شروع کیے کہ واقعی جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ صحیح ہے۔ تو ابھی ہم انہی ایویڈنسز کی بات کریں گے کہ وہ کیا کیا ایویڈنسز ہیں جن کی بنیاد پر آج تک ہم ڈارون کی تھیوری کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ تھیوری آج بھی ہماری بکس میں موجود ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں، کچھ لوگ بہت اس کو ناپسند کرتے ہیں، بٹ اسٹل ہمیں اس کو پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو ابھی ہم ان ایویڈنسز کی بات کریں گے کہ کون کون سے ایسے ایویڈنسز ہیں جن کی بنیاد پر جو ڈارون ہے اس کے نظریہ جو ایوولوشن کا جو نظریہ ہے تو اس کو یعنی سچ مانا جاتا ہے یا اس کو ٹھیک مانا جاتا ہے۔ تو ایسے کون کون سے ایویڈنسز ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے سب کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہلا ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں بایو جیوگرافی۔ بایو جیوگرافی، بایو جیوگرافی۔ دیکھیں، بایو جیوگرافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا، یعنی یہ فرق ہمارے پاس لوگ ہیں، دنیا ہے، تو اس میں جانداروں کی ڈسٹریبیوشن کیسے جاندار مختلف دنیا کے خطوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آرگنزم اگر یہاں پہ ہیں
یعنی اگر فرض کریں یہ ہے، یہ انڈیا ہے، تو انڈیا میں کچھ آرگنزم ایسے ہیں جیسے بلیک بیئر کہہ رہے ہیں، تو وہ کہیں اور آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، یعنی وہ کسی ایریاز میں پائے جائے۔ اسی طرح سے یہاں پہ چلے جائیں تو یہاں پہ یہ آسٹریلیا اور آسٹریلیا میں کینگروز پائے جاتے ہیں، اور کینگروز کہیں اور نہیں۔ اس جو جانداروں کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے دنیا میں، اس کو ہم بایو جیوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بایو جیوگرافی جو ہے یہ تو ویسے بھی جو ڈارون تھا اس نے اس کو کافی حد تک اسٹڈی کیا تھا، اور تو اس نے دیکھا کہ جو دنیا کے مختلف جاندار ہیں وہ ایک جگہ اگر پائے جاتے ہیں تو ان کی شکلیں کچھ اور ہیں، اور اگر وہ دوسری جگہ پائے جاتے ہیں تو ان کی جگہ اور۔ اس میں جو ایویڈنس دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے آرماڈیلو۔ آرماڈیلو جو ہے یہ ایک اینیمل ہے، یہ صرف اور صرف افریقہ میں پایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا فلموں میں اس کی جسم کے اوپر ایسے جیسے پرانے زمانے کے جو فوجی ہوتے تھے انہوں نے ایک لوہے کا لباس پہنا ہوتا تھا، اسی طرح سے اس جسم کے یہ جو آرگنزم ہے اس کی باڈی کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، آج بھی یہ آرگنزم پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو آرگنزم ہے آرماڈیلو، اس کے جو ہے موجودہ جو اس کی شکلیں ہیں، جو موجودہ اس کی شکل ہے، اور ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف امریکہ میں پایا جاتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں پایا جاتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آج کنٹیمپرری یعنی آج جو آرماڈیلو بر اعظم امریکہ میں پائے جاتے ہیں یہ کہیں اور سے آئے، کیونکہ یہ کہیں اور سے آئے نہیں اور نہ ہی یہ ہوتے۔ تو وہاں پہ جو فاسلز ملے زیر زمین سے، اس میں دیکھا گیا کہ یہ جو آج کے آرماڈیلو ہیں یہ کوائٹ ڈفرینٹ ہیں، یہ تو کافی مختلف ہیں جو ان سے جن کے فاسلز ڈسکور ہوئے، یعنی ان کے اندر چینجز آئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس پیش کیا گیا کہ دیکھیں یہ آج کے آرماڈیلو اور پرانے زمانے جن کے فاسلز ڈسکور ہوئے ہیں ان میں بہت ساری چینجز آئی۔ تو یہ ایک پروف کے طور پر پیش کیا گیا کہ یہ جو ہے ایک ایویڈنس ہے کس کے ایوولوشن کے حق میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسرے ایویڈنس کی۔ دوسرا جو ایویڈنس ہے وہ ہے فاسل ریکارڈ۔ فاسل ریکارڈ جو ہے، سب سے پہلے تو فاسل کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے، دی ریمینس آف ایکسٹنکٹ آرگنزمس، یعنی ایسے جانداروں کی باقیات جو کہ اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، جیسے ڈائناسورس۔ تو ڈائناسورس کے جو ڈھانچے ملے ہیں، جو کچھ انڈے ملے ہیں، کچھ اور باقیات ملی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فاسلز۔ اسی طرح سے بہت سارے جانداروں کے فاسلز ملے ہیں، اور ان فاسل سے بہت حد تک ہمیں لائف کی ابتدا سے واقفیت ہوئی، یعنی سب سے پرانے فاسلز جو ہیں اس دنیا میں ڈسکور ہوئے ہیں۔ فاسل دیکھیں جو ہے، فاسل ہے یہ زیر زمین پائے جاتے ہیں، اور جو سب سے پرانے فاسل جو زیر زمین دریافت ہوئے ہیں وہ پروکیریوٹس کے، اب پروکیریوٹ، لیکن ان فاسلز پہ ہی ہم نے ڈیپینڈ نہیں کیا۔ جو بایولوجی کی دوسری برانچز ہیں، بایو کیمسٹری ہے، سائیکالوجی ہے، اور بہت ساری برانچز جو ہیں، ان کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، یہ بات پروف ہوئی ہے کہ واقعی جو دنیا میں پہلا جاندار پایا تھا وہ پروکیریوٹ یعنی ایک بیکٹیریا تھا۔ اب یہ بات جو ہے یہ فاسل سے بھی پروف ہوگی، کیونکہ فاسلز کی ڈسکوری جب ہوئی تو سب سے پرانا فاسل جو ڈسکور ہوا وہ بیکٹیریا تھا۔ تو اس طرح سے یعنی کہنے کہ یہ جو فاسل ریکارڈ ہے اس سے بہت حد تک مدد ملی ہمیں یہ سمجھنے میں کہ لائف کی ابتدا کیسے ہوئی،
पहला अगर बैक्टीरिया था फॉसल तो उसके बाद कौन सा था, इसके बाद कौन सा था। एक फॉसल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने स्टडी किया, यानी सबसे पुराने फॉसल्स, उसके बाद यानी फर्स्ट करें यानी जो पहले ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहा जाता है वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में जो पहला ऑर्गेनिज्म जिसको समझा जाता है जो इस दुनिया में आया वो फिश है। तो फिश के जो फॉसिल्स हैं वो सबसे नीचे मिले, उसके बाद जो उसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो फॉसिल्स मिले हैं वो एम्फीबियंस के, एम्फीबियंस और एम्फीबियंस के ऊपर रेप्टाइल्स के मिले, रेप्टाइल्स के ऊपर मैमल्स के मिले और सबसे ऊपर जो है वो बर्ड्स के मिले। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि सबसे पहले जो वर्टिब्रेट इस दुनिया में पैदा हुए वो फिश थे, उसके बाद एम्फीबियंस पैदा हुए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स पैदा हुए, रेप्टाइल्स से मैमल्स पैदा हुए और मैमल से बर्ड्स पैदा हुए। तो ये जो है ये हमें रिकॉर्ड या यानी कि एविडेंस कहाँ से मिला, फॉसल से, फॉसल रिकॉर्ड से, ठीक है। और एक बात फॉसल्स के बारे में और याद रखें कि फॉसल का मतलब ये नहीं होता कि वो टेंजिबल यानी उसको छुआ जा सके, वो सॉलिड चीज हो, वो जरूरी है कि हम हाथ में इसको पकड़ सकें, नो। फॉसल उस चीज को भी कहते हैं कि अगर कोई जानदार सॉफ्ट था यानी कि उसमें इतनी हड्डियां नहीं या उसकी हड्डियां बिल्कुल गल सकती थी और उसका एक सिर्फ निशान यानी उसका एक प्रिंट जो है वो जमीन पर मौजूद है, इसका जो प्रिंट होगा वो भी फॉसल है, ठीक है। तो ये हो गया फॉसल रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा एविडेंस, और वो तीसरा एविडेंस जो है दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी तीसरा जो है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या चीज है? एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, यानी टू स्टडी द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल, इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो जब मुख्तलिफ जानदारों की एनाटॉमी स्टडी की गई तो भी एक एविडेंस मिला कि वाकई ये ऑर्गेनिज्म कहीं एक ही एंसेस्टर से निकले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यानी पहले मिसाल ले लेते हैं इसकी ह्यूमन आर्म, यानी हमारा बाजू, अगला बाजू, ये हमारा अगला बाजू, उसके बाद ये एक पहले इसकी बात करें कि हमारे अगले बाजू में यहाँ पे जो हड्डी होती है वो होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस, और यहाँ पे दो हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना, यानी इस हड्डी के साथ दो हड्डियां आगे अटैच हैं, रेडियस और अल्ना। ये क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद ये है रेडियस और इसके साथ है अल्ना, रेडियस और अल्ना। यहाँ पे है कार्पल्स, ये जो कलाई पे कार्पल्स के बाद क्या है? मेटाकार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, और उसके बाद क्या है? फेरेंजिस। तो ये हमारे यानी जो बाजू है इसकी एनाटॉमी है। इसी के साथ आप हॉर्स का लेने अगला जो उसका लिंब है, तो हॉर्स के अगले लिंब में भी वही हड्डियां हैं, यानी पहले ह्यूमरस है, ह्यूमरस के नीचे जो उसका ये फर्ज करें हॉर्स की जो उसका पाँव है हॉर्स का, तो इसमें भी वही हड्डियां, ये इस तरह इसमें वही हड्डियां, यानी इसमें रेडियस है, अब उसके बाद ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बाद जो है रेडियस, रेडियस के बाद अल्ना, और उसके बाद कार्पल्स, और इसके बाद इसमें मेटाकार्पल्स और फेरेंजिस जो होती हैं ये फ्यूज होती है हूफ की फॉर्म में। इसी तरह से बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम एक क्या उसको कहते हैं बैट की बात करें तो ये बैट का जो विंग है उसमें भी वही हड्डी ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, और उसके बाद कार्पल है, फिर उसके बाद मेटाकार्पल और उसके बाद फेरेंजिस, इस तरह देयर आर फेरेंजिस इस तरह, और ये इसका एक बैट का पार्ट। यानी इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें बेसिक यानी हड्डियों की जो स्कीम है वो
वही अलग, लेकिन इनकी जो फंक्शन है डिफरेंट है। इसमें वो उससे उड़ने का काम ले रहा है, यहाँ भागने का काम ले रहा है, यहाँ पे हम इसको आगे पीछे करने का काम ले रहे हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। ये ऑर्गन जो कि स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं पर फंक्शन में डाइवर्जेंट है, यानी फंक्शन में इनका अलग अलग, ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन। और ये तीनों ऑर्गन्स एक बात ये शो कर रहे हैं कि इन तीनों का कोई ना कोई बाप दादा एक ही है। और उसके बाद क्योंकि इनकी जो हड्डियों का स्ट्रक्चर वो सेम है, बाद में क्योंकि इन ऑर्गन्स को मुख्तलिफ काम पे लगाया गया तो इसलिए इनकी शेप तब्दील हो गई। तो यानी इनका जो फंक्शन था यानी कहने के वो तब्दील हो गया क्योंकि इनको अलग अलग ज़रूरत थी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सबका एक है। इसको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। और दैट इज़ अ बिग एविडेंस, ये बहुत बड़ा एविडेंस है इसका एवोल्यूशन का, कि एक जो ऑर्गेनिज्म था उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था बॉडी का वो एक ही था, लेकिन उससे जो आगे ऑर्गेनिज्म पैदा हुए उनमें इसी स्ट्रक्चर का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता बदल गया, लेकिन उनका हड्डियों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये तो हो गए तीन एविडेंस। नेक्स्ट एविडेंस है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट एविडेंस जो है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गन होते हैं जो किसी जमाने में फंक्शनल थे, लेकिन वक्त के साथ इनकी अहमियत खत्म हो गए, ये डिसफंक्शनल हो गए, यानी इनका कोई काम नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, वो यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम सीकम कहते हैं, सीकम, ये जो सीकम जो है ये पहला पार्ट, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, इससे ये वाला जो पार्ट है इसको हम सीकम कहते हैं। और सीकम का जो एक ब्लाइंड एंड होता है ऐसे उंगली की तरह, ये उंगली की तरह ब्लाइंड एंड होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, इसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इंसान हर्बीवोरस था, जब ये घास खाया करता था, तो तब ये जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स थी इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम पैदा होता था और इस स्ट्रक्चर के अंदर डाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ इंसान की तरजीहात बदल गई, उसने अपना न्यूट्रिशन चेंज कर दिया, वो हर्बीवोरस से इसमें आ गया, ओमनीवोरस से आ गया, हर्बीवोरस से ओमनीवोरस, यानी इसमें फिर क्या हुआ कि इस यानी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स की आहिस्ता आहिस्ता जो अहमियत थी वो ख़त्म हो गई। अब ये एक जस्ट वेस्टिजियल ऑर्गन है, रूमिनेंट है, यानी बिल्कुल यानी क्या कहते हैं इसकी एक सिर्फ बाकियात बची है, रिमेन बची। अब इसी तरह से इंसान के कॉक्सीडियल जो वर्टिब्री, यानी अगर आप ये इंसान है तो ये असल फर्क करें, इसका पेल्विक गर्डन है, पेल्विक गर्डन, तो पेल्विक गर्डन के ये पेल्विक गर्डन है, तो इसके आपने देखा होगा यहाँ पे जो कॉक्सीडियल वर्टिब्री है वो बिल्कुल इस तरह से, यानी इसमें लास्ट 4 जो यानी जो वर्टिब्री होते हैं वो फ्यूज होते हैं एक टेल की तरह। ये जो कॉक्सीडियल वर्टिब्री हैं ये शो करते हैं कि किसी ज़माने में इंसान की टेल हुआ करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए, बिल्कुल यानी एक वेस्टिजियल ऑर्गन यानी सिर्फ निशानी बाकी रहे। इसी तरह से कुछ वेल्स के अंदर यानी कुछ मछलियों के अंदर और कुछ स्नेक्स के अंदर, कुछ मछलियों के अंदर कुछ वेल, यानी ये फर्क करें, एक फिश है तो ये वेल है, सॉरी फिश नहीं वेल, तो वेल के अंदर
there are some remains of small remains of bones, जो pelvic girdle में bones होती हैं उसी तरह की bones अब भी कई whales के अंदर पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी ज़माने में इनमें pelvic girdle होता था and they might have legs on walking them. So there are many vestigial organs which are present in different organisms, यानी जो कि ये प्रूव करते हैं कि किसी ज़माने में कुछ ऑर्गन ऐसे थे कि जो काम किया। जैसे इंसान के ईयर मसल की भी मिसाल दी जाती है कि इंसान में जो ईयर है इसके अंदर मसल होते हैं जो कि आम जानवरों में होते हैं। जैसे घोड़े गधे आपने देखा होगा इस तरह से कान हिलाते, हम नहीं हिला सकते क्योंकि हम में अब वो बात रही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने कान को हिला सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं। बहरहाल ये जो कान के मसल हैं ये भी ये शो करते हैं कि किसी वक्त इंसान जानवरों की तरह था। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो एविडेंस है, जो नेक्स्ट एविडेंस है वो है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जो है, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो जब डिवेलप होता है तो उसकी जो डिफरेंट फेजेस होती हैं उनको स्टडी करना, जैसे कि मरूला, गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो जब मुख्तलिफ जानदारों की एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया गया, यानी जब वो डिवेलप हो रहे होते हैं, तो देखा गया कि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉमन हैं और लगता ये है कि ये इतनी जो चीज़ें कॉमन हैं ये तो किसी एक ही जानदार की औलाद है। जैसे मिसाल के तौर पर यानी जो स्नेक्स हो गए, फिश हो गए, मैमल्स हो गए, ये इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब डेवलपमेंट होती है, यानी इनकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो इनके अंदर फिश ये गिल पाउचेस बनते हैं। गिल पाउचेस कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर गिल, जैसे ये फर्क करें मछली है ये, तो ये जो मछली है इसमें यहाँ पे गिल पाउचेस, दीज आर कॉल्ड गिल पाउचेस। और इन गिल पाउचेस के अंदर क्या, गिल्स, इनके अंदर क्या है, गिल्स, ये इनके अंदर गिल्स है। तो ये जो गिल पाउचेस हैं दे आर नॉट प्रेजेंट ओनली इन फिश, बल्कि ये स्नेक्स में और फिश में और मैमल्स के अंदर, यानी जैसे इंसानों में भी पाए जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो ये गिल पाउचेस हमारी बॉडी में भी मौजूद होते हैं यहाँ। लेकिन चूंकि हम खुश्की पे रहते हैं, हमें गिल्स की ज़रूरत नहीं, यानी हमारे लंग्स मौजूद हैं, हमें गिल्स की ज़रूरत नहीं। तो ये गिल पाउचेस जो हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई हो गए, यानी ये फर्क करें, ये मॉडिफाई कैसे हो जाते हैं कि ये जो गिल जो है, यानी ये जो गिल पाउचेस हैं ये एक नाली में तब्दील हो जाते हैं, यानी ये कान है, ये एक ट्यूब में चेंज हो जाते हैं। और ये ट्यूब हमारे कानों को किससे कनेक्ट करती है, हमारे गले, यानी हमारे ईयर को हमारे थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है। इसको हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब, ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि खुदा न खास्ता कभी हमें नज़ला हो जाए और उस नज़ले से हमारा नाक बंद हो तो हमारा कान भी बंद हो जाए। उसकी वजह क्या है कि दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी नोज अगर बंद है तो कान, तो इनके दरमियान में एक ये ट्यूब होती है जिसको यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं, जिसमें अगर कोई म्यूकस वगैरह बलगम रेशा जमा हो जाए तो हमारा कान बंद हो जाता है। तो ये जो है यानी यूस्टेचियन ट्यूब, और ये
اور فش کے اندر گلز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا جو اینسیسٹر تھا وہ کوئی کامن اینسیسٹر تھا، یعنی ان کا باپ دادا ایک ہی ہے، کیونکہ ان کی جو ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی ایک دوسرے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ پہ ہم بات کریں گے مالیکولر بایولوجی۔ مالیکولر بایولوجی یہ لاسٹ ہمارا ایویڈنس ہے اس کے حق میں ایوولوشن ہے۔ دیکھیں مالیکولر بایولوجی مینس دی بایو مالیکولس، جو بڑے بڑے مالیکولس ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم مالیکولر بایولوجی، جس میں ہم ڈی این اے کی اسٹڈی، آر این اے کی اسٹڈی، پروٹینس کی اسٹڈی جو ہے، تو یہ جو آر این اے اور ڈی این اے کی اسٹڈی جو ہے یہ بہت ہی یوزفل رہی ہے ایویڈنس اور ایز این ایویڈنس آف ایوولوشن۔ یعنی اگر فرض کریں ڈی این اے کیا ہے، ڈی این اے جو ہے یہ ایک ہیریڈیٹری میٹیریل ہے اور اس کے اندر بہت سارے جینز ہوتے ہیں اور اس میں ایک چین ہوتی ہے نمبر نیوکلیوٹائڈز۔ تو اگر ہم دو جانداروں کے درمیان میں کمپیئر کرنا چاہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی بچے کے بارے میں یہ شک ہو کہ یہ ان والدین کا بچہ نہیں ہے، ہم والدین اور بچے کا ڈی این اے کر لیتے ہیں۔ یہی کام ہم اسی میں بھی کر لیتے ہیں ایوولوشن میں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ فرض کریں ایک جانور ہے وہ بہت ہی پرانا ہے، اس کا فاسل نکلا ہے، ہم نے اس سے ڈی این اے حاصل کیا، اور آج کا جو آرگنزم ہے جو آج ہے تو اس سے ہم نے کمپیئر کر لیا۔ اگر تو ان کے جینس ڈی این اے آپس میں مل رہے ہیں، اٹ مینس دے ہیو کنیکشن ود ایچ ادر، یعنی ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے، دے آر ریلیٹیوز اینڈ دے مائٹ بی اینسیسٹرز اینڈ ڈیسینڈنٹ، یعنی جو پرانا والا جو آرگنزم ہے وہ اینسیسٹر ہے اور آج والا جو ہے وہ اس کا ڈیسینڈنٹ ہے، کیونکہ ان کے ڈی این اے کے اندر بہت ساری میچنگ ہے، یعنی ان کے ڈی این اے آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ ایویڈنس یعنی اس نے بھی پروو کیا ہے دیر آر مینی آرگنزمس وچ ہیو سملیرٹی ان دیئر ڈی این اے، اور کچھ میں پروٹینس کی بھی سملیرٹی ہے، کچھ آرگنزم کے اندر سیم ٹائپ آف پروٹینز ہیں، جیسے کہ انسانوں میں بھی کچھ ایسی پروٹینز بھی پائی جاتی ہیں جو کہ بیکٹیریا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کو شو کرتی ہے کہ وی ہیو سم ریلیشن ان دا پاسٹ ود دی بیکٹیریا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو لاسٹ میں یہی ریکویسٹ کروں گا اسٹوڈنٹس سے، آپ لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں کہ بغیر سبسکرائب کے جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس کا جو بیل کا جو آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کریں، اور ان ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ تھینک یو۔